Well, good afternoon to all. Is this my voice is audible to all? Reply anyone? Once again, Yes, good sir. Yes. afternoon Yes, sir. to all of you. Yes, Is sir. this my voice is clear? Good afternoon, sir. Yes, sir. Good afternoon. Okay. Good afternoon. Yes, sir. Good Yes. afternoon, sir. Yes, sir. Yes. Let us start our today's session. सर लिहून घ्यायचं का ही? नाही नाही काय लिहून घ्यायची गरज नाही. काय लिहून घ्यायची गरज नाही. Okay. Shall we start now? Yes, sir. Yes. Okay. In Yes, sir. previous session, we have started our unit number 3, matrix. Okay. In that, we have seen a definition of determinant and how to solve 3 by 3 determinant, how to solve 2 by 2 and 3 by 3 determinant we have seen. Okay. Now that one example also we have solved. Now in the today's session, we are going to start the next point, that is our unit matrix, our topic matrix. Okay. Matrix, a system of numbers arranged in a rectangular format along with rows and column, with the bracket, is called matrix, Okay. Simple definition of matrix ची arrangement of numbers in a rectangular format. What is the difference between a determinant and matrix? Simple आपण म्हणू शकतो की सिम्बॉलिकली हा असा लिहिला जातो डिटर्मिनंट, आणि मॅट्रिक्स कसा लिहिला जातो? स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये, या सिम्बॉल मध्ये. ओके. या वेनी रिप्रेझेंट केलं जातं मॅट्रिक्स. ठीक आहे. आता बघूया. फॉर एक्झाम्पल इथं आपण कन्सिडर केलंय बघा, काही एक्झाम्पल हे कर्ली ब्रॅकेट as a notification. They can use a curly bracket notification for the matrix also, but we are using a square bracket only. Okay, आपण जनरली स्क्वेअर ब्रॅकेट यूज करतो, म्हणून स्क्वेअर ब्रॅकेट आपण कंटिन्यू करणार आहे. ठीक आहे. इथे एक्झाम्पल घेतले बघा. कन्सिडर a number of arrangement 1 2 3 4 5 6 be the numbers, then the matrix of this system can be arranged as. त्याचा बघा मॅट्रिक्स कसा येईल बघा. हे बघा, असं जर आपण ते नंबर्स अरेंज केलं 1 2 3 4 5 6 या फॉर्म मध्ये आपण ते नंबर अरेंज केले, देन at the time of determinant we have learned rows and column. The horizontal lines are called rows. And the vertical lines are called columns. This 1 2 3 columns are there. 3 columns, 2 rows. Therefore, order of this matrix will be, what will be the order? 2 by 3. It is 2 by 2 by 3. 3. Number three. of 2 by rows. 3. Number of rows Number of rows into number of columns. into number of columns. How many number of columns are there? Column. 3. 3. Therefore, 3. order will 3 be columns. 2 by 3. The simple definition of 20. order of the matrix. What is the order? Number of rows by number of columns. Columns. Don't call it as a of multiplication. This is columns. not a multiplication sign. Just we have to read it by. Pronouns as a by.
pronouns as a by. Okay. Understood? Order of the matrix. Yes, sir. Yes. 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 Yes, sir. Now let's go for the next concept now. Matrix is arrangement of numbers and order number of rows by number of column. Okay, here 2 rows, 3 columns. This is 2 by 3 matrix. Okay, similar one. I have written one more matrix here. A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rows are 1, 2, 3, and column only 2 columns are there. This 3 is by 2 first, matrix. second, third row, and this is 2 columns. Therefore, what will be the order of this matrix then? 2 by 3 by 2. 3 by 2. 3 by 3 2. by 2. First 3 by 2. row. First row. How many rows are there? 3. 3. Therefore, 3 into. How many columns? 2. 2. 2. Therefore, order of this matrix 3 will by be 2. 3 by 2. 3 by Okay. 2. Everyone have understood now? Order of the matrix. Number of rows into number of columns. Yes. Now let's go for the next slide. Let's go for the next slide. This is 2 by 3. Okay. Next, let's try to generalize this matrix. आता हे काय आपण 2 by 3, 3 by 2 पर्टिक्युलर बघितलं. आता इन जनरल फॉर्म तयार करूया. सपोज अ मॅट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर m by n नंबर्स आणि त्याचा जर त्याची ऑर्डर जर m by n असेल तर तो मॅट्रिक्स कसा लिहायचा हे बघा. ह्या फॉर्म मध्ये आपण तो लिहू शकतो. हा तुम्हाला जनरल फॉर्म झालेला आहे बघा अगोदर. बरोबर आहे का? m रोज इथं आहे. That is m rows, n columns. Matrix can be written as a m by n. मॅट्रिक्सचे एलिमेंट आपण असं घेतो a11, a12, a1n, a21, a22, a2n, am1, am2 and लास्टचा एलिमेंट असेल तो amn. हा a22 means what? a22 चा अर्थ काय असतो? 2 by 2. IJ. 2 rows, 2 columns. सेकंड कॉलम. हा सेकंड रो सेकंड कॉलमचा तो एलिमेंट आहे. येतं का? a22 इंडिकेट्स इट्स पोझिशन. हा त्याची पोझिशन दाखवतो. कुठे एक्झिस्ट करतोय तो एक्झिस्ट करतोय सेकंड रो मध्ये आणि सेकंड कॉलम मध्ये. म्हणजे तो इथं असेल 22 ला. येते लक्षात? 2 2. a21 इंडिकेट्स इट्स पोझिशन ॲज Second row. second row column. first element, First second row column. first column, second row first column. a12 indicates first row second column. Second column. Yes. Suppose आता असेल बाबा a51 आहे. Fifth row first column. फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम म्हणजे इथे कुठेतरी तो एलिमेंट येणार आहे. बरोबर आहे? ह्या 21 च्या लाईनच्या मध्ये तिथे कुठेतरी तो एलिमेंट येईल. 5व्या रोला तो एलिमेंट असेल. 5व्या रोचा पहिला एलिमेंट. 5व्या रोचा पहिला एलिमेंट. दॅट इज इट्स पोझिशन ऑफ द एलिमेंट. अंडरस्टूड? ऑर्डर ऑफ द मॅट्रिक्स. Yes, sir. Okay, and the position of the elements. Okay, now I will clear the board now. Let's go for the next slide. Okay. हे झालं clear? आणि एक इन जनरल लक्षात ठेवा, तो मॅट्रिक्स असा AIJ च्या फॉर्म मध्ये दिला जातो. जनरल ऑर्डर त्या मॅट्रिक्सची AIJ of order m by n. AIJ indicates its position ith row jth column. हे लक्षात येत आलं असेल मगाशी. AIJ means ith row and jth column. कशा बघितलेलं आपण A12 first row second column, first row second column. तसं AIJ म्हणलं तर होणार ith row jth column, ith row jth column. इन जनरल त्यांनी घेतलं. ठीक आहे. आता जाऊया नेक्स्टला.
आवाज येतोय बरं का? जर कोणाचं म्हणजे जर घरचा कुठला डिस्टर्बन्स असेल तर तुम्ही म्यूट करू शकता स्वतःला, म्हणजे क्लासला डिस्टर्ब होणार नाही प्लीज. ठीक आहे. जर कोणाचा दुसरा आवाज येत असेल तर तुम्ही स्वतःला म्यूट करू शकता. त्या म्यूटच्या बटनवर क्लिक करून तुम्ही माझा फक्त आवाज ऐकू शकता. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट नाउ. I indicates I throw, J indicates jth column. हे बघा आपण घेतलं. आता हा मॅट्रिक्स बघा, 3 रो दिसत आहेत, 3 कॉलम दिसतात इथे क्लिअरली. इट इज अ मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3. इट इज द मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3. नेक्स्ट, आवाज नको प्लीज, नाहीतर मग तुम्हाला म्यूट करावं लागेल. ठीक आहे. हा, इथे बघा सांगितलं त्यांनी, आपण मगाशी बघितलं होतं 1 ची पोझिशन आहे A11. ज्यांच्यासाठी क्लिअर झालं त्यांच्यासाठी परत एकदा. आता 6 एलिमेंट बघा, इथं 6 आहे, याची पोझिशन काय आहे? A23. सेकंड रो थर्ड कॉलम. सेकंड रो थर्ड कॉलम इथे घेतले बघा. Third column. सेकंड रो थर्ड कॉलम. ओके, मीन्स AIJ च्या लँग्वेज मध्ये होणार ते. इथे घेतले आपण A23. I throw and jth column. I throw and jth column. येते या फॉर्म मध्ये तो एलिमेंटची, त्या एलिमेंटची पोझिशन असेल. ओके, हे समजलं असेल आता पोझिशन ऑफ द एलिमेंट. नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. कंपॅरिझन बिटवीन डिटर्मिनंट अँड मॅट्रिक्स. हे थोडंसं आपल्याला प्रत्येक मला वाटतं की डिटर्मिनंट आणि मॅट्रिक्स सेमच आहे का, त्याचा बघूया, थोडंसं डिफरन्स बघूया. कुणाला सांगू शकताय का डिटर्मिनंट आणि मॅट्रिक्स मधला डिफरन्स? कोणी सांगू शकताय? आपण डिटर्मिनंट आणि मॅट्रिक्स दोन्ही बघितलं. Yes sir. हां, Yes sir. डिटर्मिनंटला व्हॅल्यू असते, मॅट्रिक्सला व्हॅल्यू नसते. दॅट इज द बेसिक, मेजर अँड इम्पॉर्टंट डिफरन्स. एकदम करेक्ट. हू इज दिस? आता कोणी सांगितलं? शिंदे संस्कृती कदम. कदम. येस, कदम मॅडम. एक्झॅक्ट आन्सर सांगितलं त्यांनी. बेसिक डिफरन्स, बेसिक अँड मेजर डिफरन्स बिटवीन डिटर्मिनंट अँड मॅट्रिक्स. डिटर्मिनंट हॅज सम स्पेसिफाईड व्हॅल्यू, पण मॅट्रिक्स काय आहे? फक्त नंबरची अरेंजमेंट आहे. ओके, दॅट इज द बेसिक डिफरन्स. आपण सिम्बॉलिकली सरळ सांगू शकतो की डिटर्मिनंट आपल्या बार मध्ये असतो, मॅट्रिक्स स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये असतो किंवा कर्ली ब्रॅकेट मध्ये असतो. आणि डिटर्मिनंट मध्ये अजून काय डिफरन्स सांगता येईल? हा बेसिक डिफरन्स झाला. अजून एखादा मेन डिफरन्स सांगता येईल? एक बेसिक आहे बघा, अजून एक डिटर्मिनंट आणि मॅट्रिक्स मध्ये डिफरन्स. डिटर्मिनंट हा इक्वल रो आणि इक्वल कॉलम्स असतात. मॅट्रिक्स मध्ये तसंच काही नाही, तशी काही रिस्ट्रिक्शन नाही. अगेन संस्कृती मॅडमने करेक्ट सांगितलं परत एकदा की डिटर्मिनंट मध्ये नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स असतात, कंपल्सरी असायलाच पाहिजे, त्याशिवाय त्याची व्हॅल्यू एक्झिस्ट नाही होत. सॉल्व्ह करता येत नाही. त्याची व्हॅल्यू ते सॉल्व्ह करता येत नाही किंवा त्याची व्हॅल्यूच एक्झिस्ट होत नाही. डेफिनेशन आहे डिटर्मिनंटची, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. पण मॅट्रिक्स मध्ये तसं आहे का? नाही. नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन रोज अँड कॉलम सेट. नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दॅट नंबर ऑफ रोज अँड नंबर ऑफ कॉलम्स. That is the matrix. That is the major two differences in the determinant and matrix. Important one, the value difference. Determinant has value, but matrix have no value. It is just arrangement of numbers. Okay, in row and column. ठीक आहे. आता बघूया, हे बघा बेसिक डिफरन्स. इथं बघा पहिलं तुम्ही सांगितलेलंच आहे, जे सांगितले तेच परत टेबल केलंय. एकदा फक्त ज्यांनी सांगितलं किंवा ज्यांनी नाही सांगितलं त्यांच्यासाठी एकदा फक्त हे होईल. फर्स्ट काय सांगितलं? इट हॅज इक्वल नंबर ऑफ रोज अँड कॉलम. इट इज नॉट नेसेसरी टू हॅव इक्वल नंबर ऑफ रोज अँड कॉलम. 2x3 चा पण आता आपण बघितलं मॅट्रिक्स, 3x2 चा पण मॅट्रिक्स आपण बघितला.
not necessary have equal number of rows and column. Yes, second difference, it has a numerical value, but it has no numerical value, the second difference. Okay, interchange of rows and column does not change the determinant value. Interchange the rows into column, its value, तुम्ही रो आणि कॉलम म्हणतोय दोन्ही ऍट अ टाइम जर चेंज केलं तर त्याची व्हॅल्यू चेंज होत नाही. इंटरचेंज रोज इंटू कॉलम रिझल्ट इंटू एंटायरली डिफरंट मॅट्रिक्स. तो मॅट्रिक्स सेम नसतो, काय होतो तो इक्विव्हॅलंट होतो. तो मॅट्रिक्स सेम नसतो, तो मॅट्रिक्स आपण इक्विव्हॅलंट म्हणतो. मॅट्रिक्स ए मध्ये तुम्ही रो आणि कॉलम चेंज केले तर म्हणणार काय पुढचा जो मॅट्रिक्स आहे विच इज इक्विव्हॅलंट विथ ए, नॉट इक्वल टू विथ ए. ओके, डिफरंट तिथं मॅट्रिक्स तयार होतं त्याचं. नेक्स्ट, द डिटरमिनंट व्हॅल्यू रिझल्ट इंटू 0 इफ टू कॉलम्स आर इक्वल टू आयडेंटिकल इक्वल टू 0. ही एक प्रॉपर्टी आहे बरं का, खालचे काय डिफरन्स लक्षात ठेवायची गरज नाहीये, फक्त हे मेजर दोन डिफरन्स आहेत. नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, आणि इकडचा डिफरन्स नॉट सेम, आणि याला व्हॅल्यू असते याला व्हॅल्यू नसते, मॅट्रिक्सला व्हॅल्यू नसते. आणि खालचे काही डिफरन्स मेजर नाही आहेत, हे काही प्रॉपर्टीच्या फॉर्म मधलं आहे. डिटरमिनंट व्हॅल्यू रिझल्ट इंटू 0, त्याची व्हॅल्यू 0 येते. कधी 0 येते, जर 2 रो किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त कॉलम, 2 रो किंवा 2 कॉलम जर सेम असतील तर त्याची व्हॅल्यू 0 येते. तुम्ही ट्राय करू शकता, कुठलाही एक डिटरमिनंट घ्या आणि त्याचे 2 रो म्हणजे सेम करा, 3/3 चा घ्या, त्याचे 2 रो 0 सेम करा आणि त्याचं कॅल्क्युलेशन करून बघा, त्याची व्हॅल्यू 0 येते. डेफिनेटली दॅट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनंट. आणि मॅट्रिक्स इज जस्ट अरेंजमेंट, इट हॅज नो, त्याला 2 रो आयडेंटिकल असले नसले याचा काय फरक पडत नसतो. ठीक आहे. आणि हा लास्टचा जो डिफरन्स आहे दॅट इज multiplication by a non-zero scalar k into determinant result multiplication of k any one of row or any one of the column. हा, हे बघा, हा एक थोडासा डिफरन्स आहे इथे. जर एका k ने एका नंबरनी जर तुम्ही एका डिटर्मिनंटला जर मल्टिप्लाय केलं, ओके, तर तुम्ही त्याचा रिझल्ट मध्ये चेंज होऊ नये अशी जर अपेक्षा केली तर तुम्ही एका रोला तर मल्टिप्लाय करा किंवा एका कॉलमला तरी मल्टिप्लाय करा. ओके, चालतं, त्याची व्हॅल्यू चेंज होत नाही. येतं का लक्षात? मल्टिप्लिकेशन बाय एनी नॉन झिरो स्केलर के टू अ डिटर्मिनंट रिझल्ट्स इनटू मल्टिप्लिकेशन बाय के टू एनी वन रो ऑर वन कॉलम. एका रोला किंवा एकाच कॉलमला त्या नंबरनी मल्टिप्लाय केलं तर चालतं डिटर्मिनंट मध्ये. पण मॅट्रिक्स मध्ये काय सांगतं, multiplication by a non-zero scalar k results into multiplication by k to each element of the matrix. डिफरन्स आला का लक्षात? चौथा पॉइंट, मी एक एक्झाम्पल घेतो इथं. सपोज हा माझा आहे 2 1 3 1. याला जर मी 2 ने मल्टिप्लाय केलं असं जर म्हणलं तर डिटर्मिनंटला काय करावं लागतं, फक्त पहिल्या रोला किंवा पहिल्या कॉलमला किंवा दुसऱ्या रोला किंवा दुसऱ्या कॉलमला कोणत्याही एकाला तुम्ही या 2 नंबरनी मल्टिप्लाय करायचं फक्त. म्हणजे कसं येणार, इज इक्वल टू, जर मी पहिल्या रोला मल्टिप्लाय केलं तर 4 2 2 2 जार 4 and 2 into 1 2, आणि हा नो चेंज खालचा ऍज इट इज, म्हणजे 3 1. हा खालचा येणार 3 1. दिस इज डिटर्मिनंट. पण याला जर मी मॅट्रिक्स म्हणलं तर मला काय करावं लागणार आहे, काय करावं लागेल मला याला जर मी मॅट्रिक्स म्हणलं तर डायगोनल मल्टिप्लाय नाही, डायगोनल नाही, सर्वच्या सर्व एलिमेंटला 2 जार 4 4 2 2 into 3 6 आणि हा आला 2. सर्वांच्या लक्षात आलं असेल ना? हो. डिफरन्स म्हणजे मल्टिप्लिकेशन मध्ये मॅट्रिक्सला एका रोला किंवा एका कॉलमला मल्टिप्लाय केलं की तो त्याची व्हॅल्यू सेम येते, काय फरक पडत नाही. पण मॅट्रिक्स असताना काय करावं लागतं, असं स्केलर मल्टिप्लिकेशन असेल तर त्याच्या प्रत्येक इलेमेंटला आपल्याला त्या नंबरनी मल्टिप्लाय करावं लागतं. फॉर मॅट्रिक्स, फॉर डिटर्मिनंट जस्ट वी हॅव टू कन्सिडर अ सिंगल मल्टिप्लिकेशन. That's it.
That is the basic difference between determinant and matrix. Okay, hope that you have understood. Let me clear once again. I will clear the board and I will explain it again, just for once. I will revise once again. Okay, काय काय सांगितलं? पहिला number of rows, number of columns same, determinant, matrix not same. पुढे it has certain number of numerical, it has a certain numerical value but it has a no numerical value. Interchange rows column does not change the value of determinant. इकडे entirely matrix change होतो. इथे दोन रोज जर सेम असतील डिटर्मिनंट मध्ये तर त्याची व्हॅल्यू 0 असते. इकडे व्हॅल्यू हा प्रकार नसतो. आणि इकडे मल्टिप्लिकेशन, जर का कॉन्स्टंटने जर तुम्ही त्याला मल्टिप्लाय केलं तर एका रोला किंवा एका कॉलमला फक्त मल्टिप्लाय करावं लागतं. आणि इथे मात्र तुम्हाला त्या सगळ्या एलिमेंटला मल्टिप्लाय करावं लागतं. ओके, दॅट इज द बेसिक डिफरन्स. ओके, सर्वांना व्यवस्थित क्लिअर झालं असेल हे द डिफरन्स of the element, difference between determinant and matrix. Okay, yes, 1 minute, let me check. Okay, let's go for now next slide. 4 नंबरचा पॉइंट डबल सांगा. 4 नंबर 4 नंबर हे बघा, 4 नंबरचा पॉइंट काय सिंपल आहे. ते काय सांगतं की बाबा डिटर्मिनंट मध्ये जर दोन रो सेम असतील, ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक डिटर्मिनंट आहे, त्याचे दोन रो सेम आहेत, कोणतेही घ्या तुम्ही, कुठलेही दोन रो किंवा दोन कॉलम येतं लक्षात. जर सेम असतील तर त्याची व्हॅल्यू 0 येते असं हे सांगतं. येतं का लक्षात? जर दोन रो किंवा दोन कॉलम जर सेम असतील, हे सांगतं की त्याची व्हॅल्यू डायरेक्ट 0 येते. ही प्रॉपर्टी ऍक्च्युअली, हे डिफरन्स नाही आहे. This is the property of the determinant. If two rows or two columns are identical, then its value will be 0. But in a matrix have no value. Matrix have no value. That doesn't mean that if the two numbers are same or not. It doesn't mean anything. Okay? आलं का लक्षात? ओके सर, समजलं? Yes. Yes. डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 येते म्हणतात ते, म्हणजे ते एक पर्टिक्युलर केस म्हणा किंवा ती त्याची प्रॉपर्टी आहे. मॅट्रिक्स तर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स असतं, तिथे सेम असलं नसलं तरी काहीच फरक पडत नाही. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. Next slide. Let me clear one. First, let me clear the board first. Okay. Let's go. Types of matrices now. There are total. Okay, let me. Next point is types of matrices. Okay, आता बघूया टाइप्स ऑफ मॅट्रिसेस. आता याच्यामध्ये तुम्हाला भरपूर टाइप्स ऑफ मॅट्रिसेस भरपूर माहित असतील. त्यातले काही ज्यांना काय माहित असेल ते सांगू शकताय. टाइप्स ऑफ मॅट्रिसेस, डिफरंट टाइप्स ऑफ मॅट्रिसेस आर देयर. Symmetrical matrix. Symmetrical matrix. One by one, matrix, column matrix, Row square matrix, matrix, null matrix, square matrix, diagonal matrix, scalar one by matrix. one by one we will go. One student will tell only one answer, one type of matrix. rectangular matrix, Diagonal matrix. Diagonal matrix. Next, Row. Mashalkar madam. upper triangular matrix, Upper triangular matrix. Okay. Next, Pooja Shinde. Symmetrical matrix. Ravi Masood, symmetrical matrix. Okay, I will call. Next, Survase. Yes. Survase sir. Rushikesh. Ashwini Vasekar. Vasekar madam. Hello. Raj Pawar. Identity matrix. Identity matrix. Okay. Next, Prerna Wankhede. Null matrix. Yes, ma'am. Null matrix. Null Yes. matrix. Zero matrix. Null matrix. Good. null matrix. Yes. Next, Sangeeta Deshmukh. Square matrix. Square matrix. Okay. Square matrix. Next, Saurabh Gaikwad.
any type of the matrix you know? Yes, ma'am. Yes, sir. Hello. Yes, yes. Hello, Your sir. voice is not audible upper to me. triangular Re- matrix, sir. Triangular matrix. Lower- Okay. lower Triangular triangular matrix. Savan. Triangular matrix. Savan. Upper Lower upper triangular matrix. Lower triangular matrix. Okay, okay, okay. अजून विसरलं नाही म्हणायचं मॅट्रिक्स लक्षात आहे आपल्याला सगळं बऱ्यापैकी सगळ्याचे सगळे टाईप लक्षात आहे. ओके. सिंग्युलर मॅट्रिक्स. सिंग्युलर मॅट्रिक्स. Scalar स्क्यू matrix. सिमेट्रिक हा सिमेट्रिक. सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. गुड गुड. स्केलर मॅट्रिक्स. स्केलर मॅट्रिक्स. ओके. स्क्वेअर मॅट्रिक्स. Unit matrix. Unit युनिट matrix. मॅट्रिक्स. स्क्वेअर मॅट्रिक्स झालेलं आहे. ओके Row गुड. matrix and column रेक्टँग्युलर matrix. मॅट्रिक्स. रेक्टँग्युलर मॅट्रिक्स. गुड गुड. ओके ओके ठीक आहे चला. बऱ्यापैकी माहिती आहे म्हणायचं विसरलेलं नाहीये. चांगली गोष्ट आहे. खूप गॅप पडलाय तरी पण लक्षात आहे. चला आता बघूया टाइप बघूया. लेट अस गो फॉर द टाइप्स ऑफ मॅट्रिसेस. तसे भरपूर टाइप्स आहेत पण आपल्याला जे काही आपण कन्सिडर करणार जे आपल्याला गरजेचं आहे ते आपण टाइप्स बघूया. साधारण मी इथे 11 टाइप्स ऑफ मॅट्रिसेस आय हॅव कन्सिडर हियर. ओके वन बाय वन आय विल गो. द फर्स्ट वन हे बघा. फर्स्ट रो मॅट्रिक्स, सेकंड कॉलम मॅट्रिक्स, थर्ड स्क्वेअर मॅट्रिक्स, फोर्थ डायगोनल मॅट्रिक्स, 5 स्केलर मॅट्रिक्स, 6 युनिट मॅट्रिक्स, upper triangular matrix, lower triangular. These are the two types of triangular matrices, that is upper and lower. This is null matrix, symmetric matrix and skew symmetric matrix. Singular matrix is remaining. Okay, that we will discuss afterwards. Singular matrix and non-singular matrix. These are the types of matrices. Total 11 types we have considered here. Now next remaining types also we are going to consider. Orthogonal matrices and different kinds of matrices, different types of matrices we are going to add in matrices now. Okay, these are already you know these types of matrices. Still we are revising these things. Okay, आता बघूया. हे सर्वांनी सांगितलं. आता वन बाय वन एक एक टाइप डिस्कस करूया. Yes, sir. ठीक आहे. ओके नाहीतर आपण इथे थांबूया. आजच्या लेक्चर पुरतं एवढं सफिशियंट आहे. मला थोडस चेंजेस करायचे. वी विल स्टॉप इट हिअर ओनली. इन द नेक्स्ट सेशन we are going to see the different types of matrices and algebra of matrices, that is addition, subtraction, multiplication. Okay.